पहचाना जाऊं। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे रहमान कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल अजीम कहे, कोई मुझे अल्लाहु अकबर कहे, कोई मुझे रब्बना लकल हम्द कहे, कोई मुझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब मैंने चाहा तो मैंने क्या किया? फखुलिख्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। और कब पैदा किया? उस वक्त पैदा किया जब कोई वक्त भी नहीं था, जब जन्नत भी, जब आसमान भी, जब जमीन भी, जब चांद भी, जब सूरज भी, कुछ नहीं था, अल्लाह था। और अल्लाह कह रहा है नूरे मोहम्मद था। तो मैंने पूछा मौला, तू जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मट्टी लिया, पानी लिया, दोनों को मिलाया, फिर उसके बाद रूह डाला, रूह निकल गई, रूह और नूरे मोहम्मद को डाला, 4 चीजें मिलाया तो आदम बने। बड़ा लतीफ नुक्ता बोल रहा हूं, गौर से सुनो मुसलमानों, ये मसले को समझ जाओ। कुछ भी हो सकता मगर वहां भी नहीं हो सकते आप। कुछ भी हो सकता मगर अहले हदीस नहीं हो सकते आप। कुछ भी कर सकते मगर 4-4 महीने अपने मोहल्ले को छोड़ के गायब नहीं रह सकते आप। जरा गौर करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया? हजरत आदम को बनाया तो 4 चीजें मिलाया तो आदम बने। ये 4 चीजें थी तब आदम बने। लेकिन नूरे मोहम्मद जब बनाया, अल्लाह खुद कह रहा है जब कुछ भी नहीं था तो मैंने नूरे मोहम्मद को बनाया। नुक्ता गौर करो। तो हमने पूछा, ए अल्लाह, पानी, मिट्टी, रूह, नूर था तो आदम बने। जब नूरे मोहम्मद बनाया कुछ नहीं था तो नूरे मोहम्मद कहां से लाया? नूरे मोहम्मद को कहां से लाया? था तो आदम बनाया, नहीं था तो मोहम्मद कहां से आया? रब ने जवाब दिया, कुछ नहीं था तो क्या हुआ? मैं तो था, मैं तो था। मैंने अपना नूर निकाला, सामने रखा और उसका नाम मोहम्मद रख दिया। इसीलिए हुजूर नूरे इलाही कहा जाता है। इसीलिए हुजूर को नूरे इलाही कहा जाता है। हुजूर को नूरे खुदा कहा जाता है। हुजूर को नूरे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। इसीलिए रब ने भी कहा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब अल्लाह का नूर आया है, अल्लाह का नूर आया है, नबियों का सरदार आया है, आकाओं का आका आया है, जन्नत का मालिक आया है, कायनात का इमाम आया है, सैयदों का नाना आया है। अब खुशियां नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक बात, मेरी गुजारिश, कौन कौन कबूल करे, कौन कौन कबूल नहीं करेंगे हाथ उठाओ। कौन कौन कबूल नहीं करेंगे हाथ उठाओ। बोला 5-6 लोग उठा दिए। कॉन्सेंट्रेट करो, मेरी एक गुजारिश है, आज तुम जितनी बड़ी तादाद में अपने नबी की मोहब्बत में इस करनूल के चौराहे पर जमा हुए हो, इससे 10 गुना बड़ी तादाद में 10 जनवरी को उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड में 10 जनवरी को सुबह फजर की नमाज से इंशाअल्लाह ताला हम सुबह फजर की नमाज 10 जनवरी को उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड में पढ़ेंगे। अब देखता हूं कौन कौन आएंगे, जरा हाथ तो उठाओ। अजी जब 2 उलमा की आपने बात सुनी, पिता के बयान सुनेंगे तो आपकी ईमान की हरारत का आलम क्या होगा। आप खाली 10 मिनट के लिए, यहाँ 15 मिनट के लिए बयान सुने तो आपके अंदर इश्क़ रसूल का जो है, इश्क़ रसूल थाते मार रहा है। जब आप सुबह फजर से लेके ईशा तक, सुबह फजर से लेके ईशा तक आप ऐसे उलमा जिनके ऊपर हिंदुस्तान नाज करता है, वैसे उलमा के बयान सुनेंगे तो आपकी ईमान और अमल की अकीदे की आलम क्या होगा। इसके अंदर बड़े जलील कदर उलमा तशरीफ ला रहे हैं और आप टेंशन रखो लो। आप लोग आज सोच रहे होंगे यहीं बुला के धूप में बिठाए, वहां बुला के क्या कर देगी। डरो मत, वहां खाना खिलाते आपको, वहां पे आपको खाना खिलाएंगे। और फी सबीलिल्लाह अपन टोकल वाले लोग नहीं होते, अपन लंगर वाले लोग हैं। वहां राहुल गांधी का लंगर
लंगर बनेगा। 10 जनवरी को लंगर खाने तशरीफ लाएंगे। जलसा जिसको नहीं सुनना है उन्होंने भी आओ। उन्होंने पूछेंगे मौलाना साहब नहीं सुनना तो कोई खाने को आओ। अरे जरा आके तो देखो ये बुजुर्गों के चाहने वाले खिलाना कैसा पसंद करते हैं। अरे कभी फातिहा ने बाहर रह के पूछता फातिहा दिया तो क्या होता, खा के देख मालूम होता कैसा मजा आता। ये फातिहा के बगाड़े खाने के सामने वलीमे के मुर्गियां फेल। सलाम अलैकुम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपके सामने हमारे मेहमान मौलाना अहमद सरफदी साहब का वलवला शोला बयान रहा। अब आपके सामने बिला ताख़ीर हमारे गौरी श्रीमती गौरी चैत्रा रेड्डी गारों से मैं गुजारिश करता हूँ कि किताब से नवाजें इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम। ईद मुबारक, ईद मिलाद उन नबी ముబారక్। ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన అహ్మద్ నక్షిబండి సాహెబ్ గారికి, ఆరిఫ్ పాషా ఖాద్రీ సాహెబ్ గారికి, అలాగే షఫీ పాషా ఖాద్రీ సాహెబ్ గారికి, మహమ్మద్ పాషా ఖాద్రీ సాహెబ్ గారికి, ఇంతియాజ్ అలీ ఖాన్ గారికి, అలాగే మన కర్నూలు శాసనసభ్యులు ఎస్వి మోహన్ రెడ్డి గారికి, అలాగే మన కర్నూలు ఎస్పీ గారు ఆర్కే రవికృష్ణ గారికి, అలాగే వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, ఇక్కడికి విచ్చేసిన ముస్లిం సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు ఈ మిలాద్ ఉన్ నబీ మహమ్మద్ ప్రవక్త ఇస్లాం మత స్థాపకుడు, అలాగే మహాపండితుడైన మన మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి జన్మదిన సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఈరోజు పెద్దలు మన ఖాద్రీ గారు ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలియజేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా కోటాను కోట్ల జీవరాశుల కోసమే ఈ మహమ్మద్ ప్రవక్త మన కోసం అందరి కోసం వచ్చారని మనము ఖురాన్లో చెప్పడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఈరోజు మనకి ఇటువంటి మహమ్మద్ ప్రవక్త మరియు ఇంకా పుట్టబోరను కూడా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది। అంతేకాకుండా ఇది చూడండి, ముఖ్యంగా మహమ్మద్ ప్రవక్త బోధించినవి 2 శాంతి అలాగే సోదర భావంతో వెలగాలని మనందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది। కాబట్టి ముఖ్యంగా మనం సంపాదించిన సంపాదనలో 3 వంతులు చేయండి। ఆ 3 వంతుల్లో 1 వంతు తమ కోసం ఖర్చు పెట్టుకోండి, అలాగే ఇంకొక వంతు మాత్రం మన బంధువులు ఎవరైనా బీదవారు ఉంటే వాళ్ళకు సహాయం చేయండి। అంతేకాకుండా 3వ వంతు మాత్రం పేదలకు సహాయం చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు। ఆయన ఎంతో శాంతియుతంగా ఏ కార్యక్రమం చేసినా శాంతియుతంగా చేయాలని మనకి బోధించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా మహమ్మద్ ప్రవక్త పుట్టక ముందు ఆ రోజు ఆడపిల్లలు పుడితే చంపేసేవాళ్ళు। అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆడపిల్లలను చంపకుండా చేసిన మహానుభావుడు ఆయన। అంతేకాకుండా అప్పుడు మద్యపానం కూడా విపరీతంగా ఉండేది। ఆ మద్యపానాన్ని అణిచివేసిన మనకందరికీ తెలియజేసిన మహానుభావుడు మహమ్మద్ ప్రవక్త। అంతేకాకుండా చూడండి, ఆ రోజుల్లో వడ్డీ వ్యాపారం, వడ్డీకి తీసుకోకూడదు, మళ్ళీ ఎవరికి వడ్డీ కూడా ఇవ్వకూడదు అనే నినాదాన్ని కూడా ప్రకటించినారు మన మహమ్మద్ ప్రవక్త గారు। కాబట్టి అటువంటి మహోన్నతమైన
కాబట్టి పేదలకు సాయం చేయండి, శాంతియుతంగా జీవనం సాగించండి అని ఎన్నో మంచి బోధాలు చేసిన మహమ్మద్ ప్రవక్త గారి జన్మదిన సందర్భంగా మనమందరం ఇక్కడ కలుసుకొని ఈ రకంగా పెద్దలు చెప్పిన ఎన్నో మంచి విషయాలన్నీ మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ముందు ముందు కూడా మనమందరము ఆయననే స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇంకా మనము ముందుకు నడవాలని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. बहुत शुक्रिया बोल रहे थे एमएलए हमारे पानियम के लिए मैं हमारे इस्लामी साहब को बोलूँगा। हजरात हमारे भुट्टा श्रीमती भुट्टा रेणुका गारू जो है अपने काम की वजह से नहीं आ सके, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ ताकि हमेशा हमारा साथ देते रहे। और एससी मोहन रेड्डी गारू एमएलए का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और श्रीमती गारू गौरी चैत्रा रेड्डी गारू का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और श्री कृष्णा गारू रवि कृष्णा गारू IPS सुप्रीम पुलिस का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने कीमती वक्त को लेकर हमारे पास जो है 1.5 घंटे से बैठे हैं, हमेशा हमारे परमिशंस में उसमें पुलिस का बहुत ज़्यादा साथ रहा। और अभी मैं जितने विषय हैं जितने महिलाओं से जो है लोग आए हैं, मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धूप में बैठ करके जो है जुलूस में आकर ये जलसे में जो है बैठे हैं, मैं सभी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आपके सामने एससी मोहन रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ जो आए डेस्क पे अपने ख्याल के इजहार करें। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सबको मिलादी मुबारक। इसके जास्त उर्दू में बात करें तो आप सबको मुश्किल होता समझ लेने के। आप परमिशन दे देते तेलुगु में बात करते। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद प्रवक्త జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు పండుగ చేసుకుంటున్నాం. నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పండుగ రోజు మీ అందరి మధ్యన పాల్గొని ఈ పండుగ చేసుకునే అదృష్టం కల్పించినటువంటి ముందుగా అల్లాహకు ధన్యవాదాలు శుక్రియా తెలియజేస్తున్నాను. మనకు మహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి మీకందరికీ నేను చెప్పేటువంటి పని లేదు. ఈరోజు అల్లానే చెప్పాడు, మహమ్మద్ ప్రవక్త కోసం ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నారని అల్లానే చెప్పాడు. కాబట్టి అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి పుట్టినరోజు పండుగ ఈరోజు కర్నూలులో ఘనంగా చేసుకుంటున్నాం. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఆ రోజులలోనే చెప్పడం జరిగింది, ఆదం అలైహిస్సలాం తప్పు చేశాడని అల్లా భూలోకానికి పంపిస్తే 40 సంవత్సరాల్లో ఆయన దూర తీసిన కన్నీరు ఊరిలో పాడిన అతనికి మోక్షం లభించలేదు. అతను అల్లా హర్షటువంటి కలీమా చూసినప్పుడు అప్పుడు మహమ్మద్ ప్రవక్త ద్వారా దువా చేస్తే అతనికి అల్లా మోక్షం కల్పించినాడని వాళ్ళు మనకు తెలుస్తారు. అంతేకాకుండా ఈరోజు 1,24,000 మంది పైచలకు ప్రవక్తలు ఉంటే అందరూ కూడా మహమ్మద్ ప్రవక్తనే గొప్పవాడిగా ప్రకటించడం కూడా జరిగింది. అంతేకాకుండా ప్రవక్తలలో ఆఖరిగా వచ్చినటువంటి మహమ్మద్ ప్రవక్తనే ముందుగా స్వర్గలోకానికి అల్లా తీసుకున్నారని కూడా మన ఇస్లాం మతంలో ఉందనేది పెద్దలందరూ చెప్తారు. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా మహమ్మద్ ప్రవక్త తీసుకొచ్చినటువంటి ఇస్లాం ప్రచారంలో తీసుకొని వచ్చినటువంటి प्रचारम तलवार से नहीं है, अखलाक से काम करना बोले। हिंदुस्तान अंदर कलसी मलसी
నేను పెద్దలకు తెలియజేస్తున్నాను. సార్, కర్నూలులో బక్రీద్ వినాయకుల మధ్యన ఒకటే రోజు వచ్చాయి. అందరూ కూడా భయపడినారు ఏం జరుగుతుందో అని. కానీ కర్నూలులో ప్రజలు బక్రీద్ వినాయకుల మధ్యన ఎంతో సంతోషంగా సామరస్యంగా చేసుకొని దేశానికి ఒక మంచి సంకేతం పంపించేటట్టు గొప్పవారు మా కర్నూలు ప్రజలని మేము తెలియజేస్తున్నాం. కర్నూలు మొదటి నుంచి కూడా హిందూ ముస్లిమ్స్ అందరూ కూడా ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఇక్కడ కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు. అలాగే ఎప్పటికీ ఉంటారు కూడా. నిజంగా ఈరోజు మనమందరం కూడా భారతదేశానికి ఒక మంచి సంకేతాన్ని పంపించిన అనే దాంట్లో ఎటువంటి సంశయం లేదు. ఇదే కాదు, మొదటి నుంచి కూడా కర్నూలులో చాలా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నాం. అంతేకాకుండా నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ మనవి చేస్తున్నాం. ఈరోజు మైనార్టీలలో ఉంది. ఆ వెనుకబాటుతనం పోవాలంటే నేను మీకు అందరికీ మనవి చేసేది, మీ పిల్లలందరినీ కూడా బాగా చదివించండి. చదువుతూనే ఆర్థికంగా సామాజికంగా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దయచేసి వాళ్ళను ఏ గ్రౌండాలనో ఏ మెకానికల్గానో పంపించకుండా అందరినీ బాగా చదివించి అందరినీ కూడా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొని ఇస్లాం మహమ్మదీయులలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తయారయ్యేలాగా మీరందరూ కూడా కృషి చేయాలని కూడా మీకందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నా. ఇప్పటికే చాలా కాలాతీతమైంది. ఎండ బాగా ఉంది, చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇందాక నేను పెద్దలతో మాట్లాడినాం. ఈ వచ్చే పండుగకు మిలాదీ నబీకి తప్పకుండా ఇదంతా శానాలు ఇప్పించి మీరందరికీ ఉండలేకుండా ఉండేలాగా చర్యలు తీసుకుంటానని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు మనం చేస్తున్నాను. ఒక లాస్ట్గా ఒక విషయం మాత్రం చెప్తున్నాను. इंडिया में अब तक अभी आने के दिन कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई होता। सबके सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया साहब का, श्री मोदी साहब का। और 5 मिनट